a flame that illuminates in dark, bringing joy and contentment. Time to kick off the event by lighting the sports torch. I humbly request Mr. Sudesh VP, our Honorable Chief Guest, and Reverend Father Varghese Thotil, our esteemed guest of honor, to come forward and take position. നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അതിഥികളും വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. സ്പോർട്സ് ദീപം തെളിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥികളെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. The school sports leader Vaishnav and Siddharth of UKG will hand over the flame to Mr. Sudesh VP, who will light the torch and mark the beginning of this spectacular event. പ്രിയരെ, സ്പോർട്സ് ദീപം തെളിക്കുന്ന സമയം ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. Let us give a round of applause. Honorable dignitaries on the dais, beloved children, loving parents, and dear my friends. A very warm welcome to each and every one of you gathered here today on this joyous occasion of our school sports day. We are truly honored and delighted to have with us distinguished guests who have graced this event with their esteemed presence. It is my great pleasure to extend a hearty welcome to our chief guest, the dedicated and esteemed Police Inspector Mr. Sudesh VP, our guest of honor Reverend Father Varghese Thotil, and our respected correspondent Reverend Sister Gracie Botan. We are privileged to have Mr. Sudesh VP with us, a distinguished police officer whose commitment to upholding law and order in our community has been commendable. Sir, your presence adds great significance to our sports day, and we are eager to hear your words of wisdom and encouragement. We welcome you with a flower. I invite Janvi to give a flower. And followed by Emily with the sheep. We are equally honored to have Reverend Father Varghese Thotil, the parish priest of St. Joseph Church, as our guest of honor, a beacon of guidance and spiritual leader. We thank you, dear Father, for having spared your valuable time to grace the occasion with your presence here this day. With immense love and joy, we warmly welcome you, Father. It's my great pleasure to welcome Reverend Sister Gracie Botan, our manager, as well as our guide. Her dedication to create the best atmosphere to achieve educational excellence, coupled with a harmonious relationship with every individual, adds to her already outstanding personality. She has been a great strength to our school, and we are grateful for your esteemed presence and blessings. Dear sister, with immense love we welcome you. We welcome our beloved Reverend Sister Lucy, who stands as a pillar of support and guidance. With warm smile and compassionate heart, she motivates our children. On this great occasion, we warmly welcome you, dear sister. Our principal, Reverend Sister Jasmine, she is a beacon of warmth and wisdom, embodies true essence of loving leader. Her presence is a light, comforting embrace, reassuring us that we are not just students, but cherished individuals on a unique journey. We warmly welcome you, dear sister. With a grateful heart, we also extend a warm welcome to Sister Ginny, who is the principal of St. Charles Convent School at Thudiyur, and Sister Jisha and Sister Shalvi to this great event.
We also extend a warm welcome to the superiors who are neighboring convents. The pillar of our strength and guiding light of our children. Yes, dear parents, being the first teachers, you have the potential to play an immensely proactive role. You, dear parents, are like a proverbial complementary wheels of progress. We warmly welcome you to this event. We are also delighted to welcome all our well-wishers. We cherish your constant support and acts of goodwill towards the growth of our school. A fraternal welcome to all the twinkling stars of St. Charles Rising Star School. It has cherished the present, nurtured it in the warmth of the cocoon of love and support. Once again, we welcome this gathering and wish that today's event leave an incredible mark in our memory. Thank you to one and all. Now it's the time to give a rolling trophy to the outgoing students of UKG students. As the dignitaries all on the stage, students to receive the rolling trophy for the year 2023 and 24.
4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, hot. Exercise 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change.
7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next, change. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടികളുടെ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുധീഷ് സാർ, സെന്റ് ചാൾസ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ഗ്രേസി, മറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനകരവുമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഈ ആനുവൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റ്. കായികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ സമാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാലിഡിക്ടറി ഫംഗ്ഷൻ പോലെയാണ് ഇവിടെ സമ്മാനദാനവും കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ അരങ്ങേറുക. അടുത്ത പരിപാടികൾക്കായിട്ട് കുട്ടികൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് KG ക്ലാസ്സുകൾ. വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനൊരുക്കമായിട്ട് LKG, UKG ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരം വളരെ നിർണായകമാണ്. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ പ്രായത്തോടുകൂടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വ പരിശീലനവും വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണവും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ അവരായിരിക്കുക, നല്ല പരിശീലനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മാതാപിതാക്കൾ നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സെന്റ് ചാൾസ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ കിൻഡർഗാർട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്, ആ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് നിർവഹിക്കുന്ന സ്തുത്യർഹമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ വ്യക്തിത്വ പരിശീലനവും വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണവും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. അതിന് കുട്ടികളെ അവർ സഹായിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്.
അതോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ പരിശീലനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവരാണ്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ അവർ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കുസൃതികളും അനുസരണക്കേടും വാശിയും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രായമാണെങ്കിൽ കൂടിയും വിവേകത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടി അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെ ക്ഷമയോടും സഹിഷ്ണുതയോടും കൂടി ഇടപെടേണ്ട ഒരു പ്രായമാണെന്നുള്ള ധാരണയോടെ അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു രൂപീകരണത്തിലും പരിശീലനത്തിലും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സെന്റ് ചാൾസ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ അതിൻ്റെ 1ാം സ്പോർട്സ് ആനുവൽ മീറ്റ് നടത്തുന്ന ഈ അവസരത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നു. ഇവരുടെ കലാപരിപാടികളും മറ്റെല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും ആസ്വദിക്കുക വഴി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രഭാതം ഏറെ സന്തോഷകരമായി തീരട്ടെ, അഭിമാനകരമായി തീരട്ടെ. ജഗദീശ്വരൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ, ബഹുമാന്യനായ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, രക്ഷകർത്താക്കളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരാൻ അല്പം താമസിച്ചു. രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ തിരക്കാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പം എനിക്ക് 2 കുട്ടികളാണ്. ഒരാൾക്ക് 13 വയസ്സായി, വേറൊരാൾക്ക് 3.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ.
3.5 വയസ്സുകാരിയുടെ ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പം തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് ഞാനൊക്കെ തോന്നിയത്. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്, നമ്മുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവരെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പാഠങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരിൽ ചെറിയ ചെറിയ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ട്രൈറ്റ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ ഗുണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, പഴയകാലത്തെ രീതികളൊക്കെ മാറി, നമ്മുടെ തറ പഠിപ്പിച്ച് നിലത്തേതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മാറി, മെമ്മറി ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി, അവരറിയാതെ തന്നെ അവരെ ഓരോരോ കഴിവുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. അതിന് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയാണ്. രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും എംപ്ലോയിഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സമയം കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ ഈ സമയം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും രക്ഷകർത്താക്കളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രീ പ്രൈമറിയിൽ പ്ലേ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്ഷമ വരും. ഈ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇവരെ കാത്തിരുന്ന് ഓരോരോ കാര്യവും ഓരോരോ അനുഭവങ്ങൾ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഞാൻ ടീച്ചറാവാൻ വേണ്ടി BEd കഴിഞ്ഞാണ്. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും BEd കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും ഇത്ര ക്ഷമയോടുകൂടി ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കുത്താനൊക്കെ തോന്നുന്നതാണ് ചെറുതിനെ. ഇവരെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം, അവരുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ കുരുത്തക്കെട്ടതിന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് ഒരു പരാതിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, എൻ്റെ ചെറുതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാപ്പ് ആൻഡ് ജമ്പ് എന്ന് പറയും. ഇത് എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ ഒരു ക്ലാപ്പ് ആൻഡ് ജമ്പ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിനക്കതിന് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഒരു റിവാർഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാപ്പ് ആൻഡ് ജമ്പാണ്. പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു എക്സ്പോഷർ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് പരിപാടികളിലൂടെ ഒരു എക്സ്പോഷർ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നു, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇതേ കണക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളറിയാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് pre-KG, LKG, UKG നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഇതിന്റെ കാണാത്ത മറ്റു വശങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊള്ളണം. ഇവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മൈൻഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം എക്സ്പീരിയൻസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കണം. ഇപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിൽക്കണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ചെറിയ ട്രൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പഠിച്ചു എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് പഠിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിലെത്ര എഫോർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം കോളേജ് പിള്ളേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അറിയാം. നമുക്കൊരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് 2 അസൈൻമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുക, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ച നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. നമ്മൾ PGക്ക് പഠിച്ച ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വാചാരമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. എളുപ്പമാണ്, വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല. നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നാൽ മതി. കുറേ റിസ്കുകൾ നമ്മൾ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുത്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഇവരുടെ എല്ലാം പെർഫോമൻസ് കണ്ടു. എനിക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ. ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് വൈഫ് ചെറുത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ, എൻ്റെ മൂത്താള് ചെറിയ ആളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് ഞാനിന്ന് രാവിലെയാണ് അത് കണ്ടത്. അമ്മ പഠിപ്പിച്ചാൽ പഠിക്കില്ല, അമ്മയോടെ വാത്സല്യം കാരണം അമ്മയോടെ വഴക്കണം. പക്ഷെ മൂത്താളാകുമ്പോൾ ചേട്ടത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു 13 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് 10 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇയാളത് പറഞ്ഞ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനിന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ മൂത്തോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനത് പ്ലേ ചെയ്തു.
പ്ലേ സ്കൂളിലുള്ള പ്ലേ ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു ബാലപാഠം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ബാലപാഠം അതായത് ഒരു പുസ്തകമാണ് ആകെ അവർ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് മൂത്തുകാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സീനാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടപ്പോൾ. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ഒരു നിലത്തെഴുത്ത് പഠിക്കും. നമ്മൾ അക്ഷരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്തെഴുത്ത് പഠിച്ച് ആശാൻ പിടിച്ച് വിരൽ പിടിച്ചൊക്കെ എഴുതിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ LKG UKG പോകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എഴുത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. എഴുത്തും വായനയാണ്. അപ്പം പിള്ളേർ പ്ലേ സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ്. പഴയ കുട്ടികളുടെ തിയറീസൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ പറയുകയാണ് 7 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ രക്ഷകർത്താക്കളെ കൂടെ കിടത്തി ഉറക്കണം. അവർക്കുള്ള വിഷമങ്ങളും വരുമ്പോൾ അവരെ തടവാൻ അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെയോ കൈ, പേരൻറ്റിൻ്റെ കൈ ഉണ്ടാവണം. കൂടാതെ എപ്പോഴും കൂടെ അധ്യാപകന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പാടുപെട്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടില്ല. ഇതേക്ക് ഒരു 10-20 കുട്ടികൾ അല്ലെ 10 കുട്ടികൾ 15 കുട്ടികൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പരമാവധി അറ്റൻഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ സംവിധാനം വളരെ നല്ലതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കും. എല്ലാ ആശംസകളും കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ച് നമസ്കാരം. Next we have Megan and Anugrah. She received
competition, first prize for storytelling competition, and third prize for harmless cooking competition. She is friendly, charming, had first prize for rhymes competition, and second prize for coloring competition. She is smart, humorous, energetic, joyful, precious, and everyone likes is present and loved by all. Report 2023-24. A pleasant morning to each and every one of you. It gives me great pleasure to submit 2023-24 yearly report. Stay with me for a while. I'll begin with the first event of the year. On 5th of June, the joyous reopening day of our school. Laughter filled the air as the children eagerly returned to the school. Excitement and curiosity sparkled in their eyes as they reunited with friends and met new teachers. The school premises were adorned with colorful decorations and welcoming banners. Teachers greeted each child with warmth, making them feel cherished and supported. We welcomed Mrs. Veda and Mrs. Renju to our school. On Yoga Day, June 21st, we all assembled at the school ground to do the yoga. Our kids are regular in doing the yoga every day in our school. We organized coloring competition on 13th of July. Children participated with enthusiasm and excitement. On 11th of August, the ECEP visited to our school, Reverend Sister Mary Queen and Reverend Sister Jenita Lee to assist and engage with our educational programs. The visit commenced with a warm welcome from the school staff and students. During the visit, the sisters observed the classrooms and facilities. They interacted with both teachers and students, encouraging insightful discussions about the learning environment. They praised our school's commitment to quality education, our innovative teaching methods, and extracurricular activities. Independence Day and the Fancy Dress competition held on the 15th of August. The day began with the hoisting of the national flag, invoking a sense of patriotism among all. The Fancy Dress competition followed, with students dressing up as Indian leaders, freedom fighters, and cultural figures. On 25th of August, the Onam celebration at our school was a vibrant and cultural-rich event. The school campus was adorned with beautiful floral rangoli. Students and teachers dressed in traditional Kerala attire, adding to the festival atmosphere. Onam traditional games that we organized for kids made them happy and laugh a lot. On 5th of September, the Teachers' Day celebration was a heartwarming event that paid tribute to the dedicated educators who tirelessly shaped the future of our students. The celebration commenced with a warm and traditional welcome. Each teacher received token of appreciation, hand-grabbed cards from the children. The correspondent Reverend Sister Gracie gave gifts to the teachers to appreciate and to encourage them. On 26th of September, we organized rally on World Environment Health Day to give awareness to the children and to the people around. It's our duty to save our Mother Earth. Our guest for day was Srimati Nida Molviti, President of Kunatnad Panchayat, Police Sub-Inspector Mr. Raju and other police officers, Reverend Mr. Gracie Gautam, the Superior and Correspondent of the school, Mr. Manoj Joseph and Mr. Binu Siyar, representative of parents. Our children raised their voice by saying the slogans, Save Nature and Save Earth. Our rally was published in the local news channels. The rhymes competition held on 29th of September. Everyone participated enthusiastically. Mrs. Moli was the guest of the day. Her encouraging presence motivated the children and to uplift them. On October 13, our kids went for a trip to Kakamat Chittilapalli Square, which is sited full of rides and other play areas. Our kids delighted in the park, the cycle trip, and the natural surroundings
garden. Our children were amazed to participate in the alphabet drum walk on 25th of October. Our kids were decorated themselves with the alphabet letters of their name. They were fully interested to explain of the things they were decorated. The chief guest was Mr. Jones and family. They were amused to see the children's performance. Our children were astonished to witness our patron's life on the feast of Saint Charles Borromeo. They enthusiastically acted our patron's life and wished us all. On 14th of November, we celebrated Children's Day. The presence of our children creates a rocking environment on campus. During the Jasmine prayer service, we greeted our children and asked God to bless them. Carrying the lit lamp, we entered the chapel and presented it to the altar. Teachers wished the children with handmade gifts, which added joy to our kids. We also enjoyed organizing a dance competition for our children on the same day. Everyone gave good performance in line with the tune. On 20th of November, we commenced World Day of the Poor by distributing essential provisions for 17 underprivileged families. Each family received vegetables and provisions. The children, guided by the spirit of compassion, organized the distribution with efficiency and enthusiasm, embodying the sense of community service. Storytelling competition was held on 13th of December. The young storytellers showcased their creativity. Enthusiastic participants adorned in colorful attire captivated the audience with imaginative tales. Reverend Sister Cecilia Skiri Convent was the judge. She was inspired by the confidence and expressions displayed by these tiny storytellers. Christmas celebration. We started the month of December with great enthusiasm to celebrate Christmas meaningfully to our children. Our children were initiated to choose a Christmas friend on 1st of December and to pray for them. On 22nd, we invited the chief guest, Mr. Joby Matthew and Mrs. Alpha. They were welcomed by the correspondent and Sister Gracie. Our kids performed wonderful play on the Nativity and sang carols. They were happy to choose this Christmas with joyful hearts. We were much delighted to exchange the gifts for Christmas friends. The day was awesome and joyful. Fireworks cooking competition was arranged on 12th of January. It involved safe heat-free methods like assembling sandwiches, making fruit salads and vegetable salads. Reverend Sister Rina was the judge for this competition. These activities promote creativity, fine motor skills, and a basic understanding of food. Children joyfully celebrated Pongal, a South Indian harvest festival, with vibrant colors and enthusiasm. They adorned traditional attire, creating a festive atmosphere. Pongal feast delighted their taste buds. Children enjoyed the sugarcane and Pongal rice. Thank you for listening and appreciating our activities of the year 2023-24. Thank you, Anand.
I'm
With his active presence, he makes the day cherished to everyone. Next, David M. Anuradh received second prize in coloring competition, third prize in alphabet ramp walk, and second prize in wireless competition. He is the person of laughing, sweet, intelligent, quick in grasping everything. There will be a roller coaster in his conversation. We truly enjoy his presence. Next, Sarah Mohammed received third prize in dance competition, second prize in storytelling. Steve Hari received first prize in dance competition and third prize in final cooking competition. Next, Janvi Eddy received second prize in science chess competition and second prize in dance competition. Next, Anika Vila received third prize in coloring competition, second prize in alphabet ramp walk, and third prize in final cooking competition. Next, Silas Chaudhary received third prize in wireless cooking competition. He has a beautiful smile just like a newborn baby and has innocent face to laugh at others with a friendly nature. Andika of Kilo received second prize for coloring competition, first prize for dance competition, second prize for storytelling. Andrews of UKG gets third prize for coloring competition, third prize for rhymes competition, third prize for storytelling, and third prize for finance competition. She is full of life, spontaneous, fun, and we are happy to have you roll with us. Joanna Reid of UKG received first prize for coloring competition, first prize for computer competition, first prize for rhymes competition, second prize for alphabet ramp walk, second prize for dance competition, and first prize for storytelling. She is affectionate, creative, easy to learn for, and we are lucky to have you join. Siddharth received first prize for alphabet ramp walk, second prize for rhymes competition, and first prize for finance cooking, and dance competition third prize. He is gentle, kind, and generous. Your loving presence adds more beauty to our school. We are lucky to have you with us. Vaishnav of UKG received second prize for confidence competition, third prize for alphabet ramp walk. He is loving, friendly, and generous. We wish you a bright future, dear Vaishnav. He is very gentle, loving, friendly, and he is the biggest star of our school. To give this award, I invite Brother Mr. Seva to congratulate Master Tiger. Mr. Sudesh B. Teacher, മുഖ്യ അതിഥി റവറൻഡ് ഫാദർ വർഗീസ് തോട്ടിലെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, കുട്ടികളെ, 2023-2024 അധ്യയന വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ ഇനി കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ. ഈ അവസരത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒത്തുചേരേണ്ട ഒരു സുദിനം ആവശ്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിനമാണ് സ്പോർട്സ് ഡേ എന്ന പേരിൽ നാം ഇന്നിവിടെ ആഘോഷിച്ചത്. വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ ഈ ഇവന്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഇത്രയും മനോഹരമാക്കി തീർത്ത സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യമായി വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം
സിസ്റ്റർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും വളരെ പ്രചോദനകരമായ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പട്ടിമറ്റം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ്റ്റർ സുധീഷ് ബ്രിട്ടി സാറിനെ സെന്റ് ജോൺ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സാർ ഇവിടെ ഇപ്പോഴില്ല. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും നമ്മുടെ സ്ഥലപരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ വെച്ച് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ നമുക്ക് അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്ത റവറൻഡ് ഫാദർ വർഗീസ് തൊട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സെന്റ് ജോൺ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫാദർ. സ്കൂളിന്റെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും മുന്നിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ബ്രീതി കോട്ടൻ സിസ്റ്റർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. ഇനി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ജാസ്മിനാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സ്പോർട്സ് ഡേയിലേക്ക് സ്കൂളിനെ നയിക്കുകയും കുട്ടികളെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കുകയും അവരിൽ കായികശേഷി വളർത്തുകയും ചെയ്ത സിസ്റ്റർ ജാസ്മിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ സിസ്റ്റർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ജാസ്മിൻ. അടുത്തതായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കാണ്. ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും സഹായങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്ത നല്ല മനസ്സുകളെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കുട്ടികളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കി ഇവിടെ എത്തിച്ച എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും വിജയം കൈവരിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെ ജീവനക്കാരെയും അതിയായ നന്ദിയോടെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് സിസ്റ്റർ ശ്വേതയെയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാഴ്ചവെച്ച ഓരോ നൃത്ത ചുവടുകളും അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ മുന്നേറുന്ന സിസ്റ്റർ ശ്വേതയ്ക്ക് വളരെ അധികം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സിസ്റ്റർ ലൂസിക്ക് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാക്കനാട് സെന്റ് ജോൺ സ്കൂളിൽ നിന്നും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ജിനി, സിസ്റ്റർ ജിഷ, സിസ്റ്റർ ഷാബി എന്നിവരുടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റർമാർക്ക് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി നന്ദി പറയേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ സൗണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു തന്ന കവിതാ സൗണ്ട് പട്ടിമറ്റത്തിനും വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത എക്സൻ സ്റ്റുഡിയോ കിഴക്കമ്പലം മിസ്റ്റർ ജിതിനും പിന്നെ നമുക്ക് സഹായ ഹസ്തങ്ങളുമായി ഇവിടെ എത്തിയ കാരുണ്യമില്ല യുവജനങ്ങൾക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനമായി ഈ ഇവന്റ് വിജയകരമായി തീർത്ത ഞങ്ങളുടെ ചാർലിയൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गावे तव जय गाथा, जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय